Good morning, student. Hope you all are fine. So I am here with another new topic, and the topic is related to transcription, a process of central dogma of molecular biology. So let's discuss this topic in three different videos. I will discuss this whole topic in three different videos. Part 1. So here today I will discuss about the introduction of transcription. What is transcription? And I will discuss transcriptional unit, or what is called unit of transcription or transcription unit. Then I will discuss two bonus topic here. One is gene, gene and cistron. So what is the difference between gene and cistron? So these things I'll try to discuss in this video. So let's begin the introduction of transcription process. Dear student, transcription process बहुत important হয় যদি তুমি molecular basis of inheritance বংশগতিৰ আণৱিক ভিত্তি চেপ্টাৰটো পঢ়ি আছা তেনেহলে এইটোত সেই চেপ্টাৰৰ এটা কোৰ হয় যত তোমালোকে ইয়াত কি পঢ়ি আছা ট্ৰান্সক্ৰিপচন যেটো মানে হল ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট কৰা কোনোবা এটা বস্তু তাৰ লিপন্তৰ কৰা বা ট্ৰান্সক্ৰাইব কৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰান্সক্ৰিপচন যে এইটোৰ পৰা এইটো উঠোৱা হেনেকুৱা ধৰণৰ সো হেতু কেনেকৈ হয় সো আমি সেন্ট্ৰাল ডগমা অফ মলিকুলাৰ বায়োলজিত পঢ়ি আহিছো মোৰ আগৰ ভিডিওত আলোচনা আছে যে আমি পাইছো যে ডিএনএৰ পৰা ডিএনএ কপি হ'ব পাৰে বাই ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেস ডিএনএৰ পৰা আৰএনএ হ'ব পাৰে বাই ট্ৰান্সক্ৰিপচন process আৰু RNA পৰা হ'ব পাৰে protein so ইয়াৰ আগৰ ভিডিও সমূহত এই ডিএনএ পৰা ডিএনএ কেনেকৈ ৰেপ্লিকেশন হয় হেতু আলোচনা কৰা হৈছে বহুত ডিটেইলছত আলোচনা কৰা হৈছে আৰু ডিএনএ পৰা আজি আলোচনা হ'ব এই ডিএনএ পৰা আৰএনএ কেনেকৈ হয় so we will discuss this today যে how RNA forms from DNA so we will discuss these things in this video so বুজি পাইছা তেনেহলে কোনখিনি আলোচনা কৰিম সেন্ট্ৰাল ডগমাৰ সো ইয়াক কোৱা হয় সেন্ট্ৰাল ডগমা মই বেলেগ এটা ভিডিওই বনাইছো সেন্ট্ৰাল ডগমাৰ ওপৰত চাবা চাই লবা ঠিক আছে এতিয়া আজি আলোচনা যিখিনি কৰিম সেইখিনি ৰাখি বাকিখিনি মুছি দিছো সোৱা তেনেহলে ক্লিয়াৰ হৈ যাব সেন্ট্ৰাল ডগমাৰ এইখিনিহে আজি আলোচনা কৰিম বাকিখিনি আমাৰ ৰেপ্লিকেশন ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন এইখিনি আলোচনা হৈ গৈছে সো আমি তেনেহলে কি ডিসকাশন কৰিম ডিএনএ টু আৰএনএ So RNA পৰা DNA কেনেকৈ হয় হেখিনি বস্তুৱে টোটালি সিম্পল ভাষাত কোৱা হয় ট্ৰান্সক্ৰিপচন তো ট্ৰান্সক্ৰিপচন কাক বলে ট্ৰান্সক্ৰিপচন হল এনেকুৱা এটা প্ৰসেস যেটো প্ৰসেসত কি RNA তৈয়াৰ হয় DNA পৰা তেনে কেনেকুৱা যে ধৰা এটো এটা DNA so DNA two strand আছে 5 prime to 3 prime আৰু 3 prime to 5 prime so two strand থকা DNA পৰা ট্ৰান্সক্ৰাইবড হৈ ট্ৰান্সক্ৰিপচন হ'ব ট্রান্সক্রিপশন হয় তৈয়ার হবো এটা সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ সো এটা হয়ে গেল আরএনএ দেখিছা সো এনেকুৱা ডাবল স্ট্যান্ড আছিল ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ পৰা ডুপ্লেক্সৰ পৰা হৈ গেল সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ সো সরি আরএনএ এইটো হল ডিএনএ তো এই ডিএনএ পৰা কেনেকুৱাকৈ এই আরএনএ হয় হেটো হল ট্রান্সক্রিপশন প্রসেস তো ঠিক আছে এখিনি তোমালোকে বুজিলা লেটস ডিফাইন the transcription and as we are discussing today about the introduction of transcription we will discuss so many things about discovery of the transcription process about the definition of transcription process so let's define in English what is called transcription so transcription is a process of copying a segment of DNA তো segment of DNA কোৱা হয় gene DNA into RNA
So transcription is a process of copying a segment of DNA into RNA. Here segment of DNA actually means gene. So that means gene into RNA. So ami aji gom pam what is gene. So tension lobo na lage moi pura details bujai dim gene mane ki azir pisot aru ketiao tomalokor doubt na thake gene asole ki bostu. ঠিক আছে তো definition khoni gom pala যে transcription is a process of copying a segment of DNA into RNA. Clear? Okay. Okay, dear student. So, etia ami introduction ot aro kichuman bostu abishar korim. Actually, jodi konbai koa hoy about the discovery of the transcription process. So, yat ejon dujon scientist nohoy bahut scientist yat contribution korise. Actually, for the first time RNA synthesize korise. Synthesize korisil kone tomaloke jana dujon bahut powerful scientist Jacob and Monod. Tomaloke namto aro kot paise Jacob aru Monod in lake operon monot pore. So lake operon teloke prothome RNA synthesis korisil aru Jacob aru Monod actually teo study to eitu area transcription process to beginning korisil. Kintu pisot goi euloko Nobel Prize paisil. Jacob and Monod has been awarded by Nobel Prize. So এই দুজনো Jacob Monod so দুজনে Nobel Prize পাইছিলে. I think it was 1959 I think. So 1959 ত এওলোক Nobel Prize পাইছিলে for the discovery of RNA and related to the transcription process, but they didn't discover the this whole process. So ইয়াত contributor হয় তেওলোকে আৰু এটা contributor বহুত পপুলার ইয়াৰ নামটো তোমালোকে জানা, it is Roger or R. Kornberg. R. Kornberg. So Arne Kornberg actually he has also been awarded by Nobel Prize for the discovery of eukaryotic transcription. Eukaryotic transcription. So eukaryotic transcription discover korar karone he dekhete Nobel bota paise. I think eto Nobel bota asil 2006 বুঝি পাইছা তো actually he is the guy আমি কব পাৰো যে ট্রান্সক্রিপশন প্রসেসৰ জন্মদাতা ডিসকভাৰ কিন্তু ইয়াতে আৰু বহুত সাইন্টিস্ট ইয়াতে ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে খালি অকল যে আমি কৰ্নবাৰ্গ ৰজাৰ কৰ্নবাৰ্গৰ নাম কৈ হেক কৰিম হেতু ঠিক নহয় ৰজাৰ কৰ্নবাৰ্গে নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে ফৰ দা ডিসকভাৰী অফ ইউক্যারিওটিক ট্রান্সক্রিপশন সেই কাৰণে আমি যদি কোনোবাই আমাক খুদে হু ডিসকভাৰ্ড দা ট্রান্সক্রিপশন প্ৰসেস উইল সে দা ৰজাৰ কৰ্নবাৰ্গ আর ইউ ক্লিয়ার ওকে Okay, dear student. So etia history hoi gol, introduction hoi gol. Etia ami gom pabo lage je gutei transcription to kot hoy aru kot hoar agote ami aru eta terminology logot porichoy hobo lagibo eta hobo gene. Ami genor logot porichoy hobo lagibo. Gene ki বহুত শুনিছা ক্লাস 10 ৰ পৰা 9 ৰ পৰা ইভেন ফার্স্ট ইয়ারতো শুনিছা এতিয়া আকো জিন আকো সমুখত আহি গল এতিয়া আজি জিনৰ বিষয়ে একদম মানে এ টু জেড আজি জানি লও অলপ সময় অলপ যাও কিন্তু ধৈৰ্য ধৰা জিনৰ বিষয়ে গুটেখিনি ইনফরমেশন আমি কি কলে জানি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া জিন শব্দটো একচুয়ালি দিস ওয়ার্ড একচুয়ালি কেম ফ্রম গ্রিক ওয়ার্ড and the meaning of that gene meaning so your meaning hol born জন্ম meaning মানে born না জানো কি হবে born দিছে জন্ম দিছে মানে ইয়াৰ পৰা শুৰুৱাত ইয়াৰ পৰা স্টার্ট সো এনেকুৱা নাম তাক দিছে সো জিন মানে born in actually কি আমি গ্রিক ওয়ার্ডত কব পাৰো তো জিনক আমি ডিফাইন কৰিব পাৰো কেনেকৈ ডিফাইন পাৰো সো জিনস are special sequences of DNA. Genes are special sequences of DNA, sequences of nucleotides in DNA likhle aro bhal hobo of
nucleotides in DNA. Which nucleotides genes are the special sequence of nucleotides in DNA that aru bhal lagibo that encodes for particular protein likhim na RNA likhim particular protein e likho bhal hobo particular protein. So this is the definition of gene. কিন্তু কি মানদুর বুঝি পালা মই না জানো genes are কি লিখিম genes are special sequences of special sequences of nucleotides in DNA that encodes for particular protein কি বুঝিলা তো ডেফিনেশনটা তো হই গল কিন্তু ডেফিনেশনটা এক্সিকিউট করা যাক কি বস্তু অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা বস্তু এতিয়া সোয়া যাক তো genes are the special sequence of nucleotides তার মানে তো নিউক্লিওটাইড মানে তো বুঝি পাইছা বেস পেয়ার তো সিকোয়েন্স কিছুমান তো এটা ডিএনএ আকু ধরা এটা একটা ডিএনএ তো ডিএনএ সদায় এনেকৈ আঁকিলে সুবিধাজনক আমি বাৰে বাৰে ডিএনএটো এনেকুৱাকৈ কয়েল আঁকিলে কিছুমান বস্তু বুজাত অসুবিধা হয় ঠিক আছে তো আমি ডিএনএটো এনেকৈ আঁকিলো এ টি জি সি এ টি এ T GC 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 AT ধৰি লোৱা এটা ডিএনএ যিকোনো এটা সিকোয়েন্সৰ ক্ৰম থকা এটা ডিএনএ আঁকি ললো তোমালোকে বিভিন্ন ষ্টাইলত আঁকিব পাৰিবা তোমালোকে সিকোয়েন্সৰ নিউক্লিয়েট সিকোয়েন্স জি সাজা হি আঁকিব পাৰিবা GC তো ধৰি লোৱা এটা এটা ডিএনএ জৰ এটো হল 5 প্ৰাইম এটা হল 3 প্ৰাইম এটা হল 3 প্ৰাইম এটা হল 5 প্ৰাইম ঠিক আছে তো এতিয়া জিনস আর দা স্পেশাল সিকোয়েন্সেস অফ নিউক্লিওটাইড কোৱা হৈছে সো স্পেশাল সিকোয়েন্স বুলি কোৱা হৈছে জিনস বিলাক তো এটা হল ধৰি লোৱা এটা গুটে ডিএনএ এটা হল কমপ্লিট ডিএনএ এইফালে গৈ আছে এইফালে গৈ আছে তো ইমান ডাঙৰ তো কিমান ডাঙৰ এটা সিকোয়েন্স সেই সিকোয়েন্সৰ পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান এৰিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে বলে ধৰা এইখিনি এৰিয়া বুঝি পাইছে তো ধৰা এইখিনি এৰিয়া ধৰি লৈছো এইখিনি সিকোয়েন্স দিস সিকোয়েন্স আর ভেরি ভেরি স্পেশাল সিকোয়েন্স সেইকাৰণে কৈছো জিনস আর দা স্পেশাল সিকোয়েন্স অফ ডিএনএ নিউক্লিওটাইডস বেস পেয়ার অফ ডিএনএ ইন ডিএনএ কাৰণ এটো ডিএনএ সো ইন ডিএনএ দ্যাট এনকোডস এইখিনি এনকোড কৰিব কি কৰিব এনকোড কৰিব এনকোড মানে কোডিং কৰা মানে তৈয়াৰ কৰিব কোড কৰিব সো কি কৰিব এইখিনি কোড কৰিব এটা প্ৰোটিন বনোৱাৰ কাৰণে প্রোটিন বনোৱাৰ কাৰণে তো মাজত এটা স্টেপ থাকি গল যে এই ডিএনএ খিনিৰ পৰা প্ৰথমে আরএনএ হ'ব আরএনএৰ পৰা হ'ব প্ৰোটিন তো জি সিকোয়েন্সে এই এটা এমআরএনএ কোড কৰিলে এনকোড এমআরএনএ লিখি দিলো এনকোড এমআরএনএ তো যিখিনি সিকোয়েন্সৰ পৰা এটা এমআরএনএ তৈয়াৰ হল আৰু জিটো এমআরএনএৰ ইনফৰমেশনৰ দ্বাৰা এটা প্ৰোটিন তৈয়াৰ হল সেই ইনফৰমেশন সেই পাৰ্টিকুলাৰ সিকোয়েন্স জিটো সিকোয়েন্সৰ পৰা ওলালে এই প্ৰোটিনটো সেই সিকোয়েন্সিক কোৱা হ'ব জিন বুঝি পাইছে তো এনেহলে জিনস আর দা পার্টিকুলার সিকোয়েন্স অফ ডিএনএ হুইচ এনকোড পার্টিকুলার প্রোটিন সো উদাহরণ ধৰি লোৱা এইখিনি জিনৰ নাম এইখিনি জিন যিখিনি আছে এই জিনৰ নাম হল ইনসুলিন জিন কি জিন ইনসুলিন জিন আর যদি ইনসুলিন এইখিনি যদি ইনসুলিন জোন সে ধৰি লোৱা দিস ইজ সে জাস্ট সে ইনসুলিন জিন হল এইটো আৰু সেই ইনসুলিন জিনৰ পৰা এনকোড হৈ কি প্ৰোটিন তৈয়াৰ হ'ব ক'ব পাৰিবা ইয়েস ইয়াৰ পৰা তৈয়াৰ হ'ব কি প্ৰোটিন ইনসুলিন প্ৰোটিন কি প্ৰোটিন তৈয়াৰ হ'ব ইনসুলিন প্ৰোটিন তৈয়াৰ হ'ব ইনসুলিন প্ৰোটিন তৈয়াৰ হ'ব তেনেহলে তোলা পার্টিকুলার জিনে পার্টিকুলার প্রোটিন সিনথেসিস করিলে আর মনত রাখিবা যদি এইটো ইনসুলিন জিন হয় তেনেহলে ইনসুলিন প্রোটিন ইয়ার পৰা সিনথেসিস হ'ব ব্ল্যাক প্রোটিন সিনথেসিস নহয় যদি ইনসুলিনৰ ঠাইত ইয়াত দি দিও যে ইয়াত দি দিলো কি কেরাটিন যদি দেখা যায় ইয়াত কেরাটিন জিন দি দিছো তেনেহলে এই কেরাটিন জিনৰ পৰা ইনসুলিন তৈয়াৰ নহয় কেরাটিন জিনৰ পৰা কি তৈয়াৰ হ'ব কেরাটিন প্রোটিনে তৈয়াৰ হ'ব আর ইউ ক্লিয়ার তেনেহলে পার্টিকুলার জিনে পার্টিকুলার প্রোটিন সিনথেসিস করে কোড করে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মাজত মনত ৰাখিবা জিনৰ পৰা ডাইৰেক্ট প্ৰোটিন নহয় জিন এটাৰ পৰা প্ৰোটিন হ'বৰ কাৰণে প্ৰথমে আরএনএ হ'ব লাগিব
তো জিনৰ পৰা প্ৰথমে ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন হৈ আৰএনএ হ'ব আৰু আৰএনএৰ পৰা ট্ৰান্সলেশ্যন হৈ প্ৰটিন তৈয়াৰ হ'ব সো কিন্তু মই ডেফিনেশ্যনটো ডাইৰেক্ট কৈ আছো যে জিনছ আৰ পাৰ্টিকুলাৰ সিকুৱেন্স অফ ডিএনএ যেটো নেকি পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰটিন কোড কৰিবৰ ক্ষমতা ৰাখে আৰু সেই সিকুৱেন্সটো কোৱা হয় জিন আৰু ক্লিয়াৰ নাও তেনেহলে ইয়াতে ধৰা আৰু এটা সিকুৱেন্স আছে ইয়াতে তিনিটা মিলি আৰু এটা সিকুৱেন্স এইটো বলে আৰু এটা জিন বুজি পাইছা এইটো বলে আৰু এটা ব্লেক প্ৰটিন কোড কৰিব পাৰে ধৰা এইটো যদি কেৰাটিন প্ৰটিন ৰিলিজ কৰিছে এইটো কোলাজেন জিন আৰু এইটো কোলাজেন প্ৰটিন ৰিলিজ কৰি আছে বুজি পাইছা তো কি বিষয়টো বুজি পাইছা বস্তুটো কেনেকুৱা সো সেই কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ জিনে পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰটিন সিনথেসিস কৰিব পাৰে বলে ধৰা ইফালে আৰু এটা জিন আছে আৰু এটা সিকুৱেন্স আছে যেটো সিকুৱেন্সৰ নাম হল ইয়াত ধৰা কি বেলেগ এটা প্ৰটিনৰ নাম কোৱা কি কবা ধৰা যিকোনো এটা হৰমনৰ নাম কোৱা সো যেনেকুৱা ধৰা T4 তো ইয়াত ধৰা T4 জিন আছে তেনেহলে ইয়াৰ পৰা কি বলাব T4 প্ৰটিন সো তেনেহলে সৰি TH জিন ধৰা তেনেহলে ইয়াৰ পৰা ওলাব THH প্ৰটিন তো তেনেহলে এইটো যে ডিএনএ আকিছো মই কেইটা জিন আকিলো এটা দুটা তিনটা কিন্তু এইবিলাক সিকুৱেন্সৰ মাজত ৰৈ গল এইবিলাক কিন্তু জিন নহয় কাৰণ এইখিনিয়ে পাৰ্টিকুলাৰ কাম কৰে এইখিনিয়ে পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰটিন এইখিনিয়ে পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰটিনৰ কাৰণে কোড কৰে গতিকে এইটো এটা জিন এইটো আৰু এটা জিন এইটো আৰু এটা জিন সো তেনেহলে মই যেটো ডিএনএ কিছু ধৰি লোৱা ইয়াতে তিনটা জিন আছে ক্লিয়াৰ এইটো মনত ৰাখিবা এতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰা স্যাৰ হিউম্যান ডিএনএ তো বহুত লং yes human DNA 2.2 so he's a huge 3.3 billion base pair thakar DNA so iman dangor DNA kiman sir enekwa protein thakibo pare so in human DNA near about 20,000 to 25,000 enekwa ki ase gene ase monot rakhiba in human DNA there are total 20,000 to 25,000 genes available in our human DNA and those genes can code for particular protein তেনেহলে তোমাক যদি কোনো হয় কয় যে তোমাৰ হাতত 5 সেকেন্ড সময় আছে 5 সেকেন্ড সময় আছে কোৱা জিন কাক বলে তেনেহলে কবা স্পেশাল সিকোয়েন্স অফ DNA which can encode for particular protein are you clear স্পেশাল সিকোয়েন্স অফ DNA which can code for particular protein are you clear বলে স্যার আৰু সময় কম special sequence of DNA which can code for protein special sequence of DNA which can code for protein bole aru homoy kom ase sequence of DNA which can code for protein are you clear now sequence of DNA which can code for protein those sequences are called gene therefore in human DNA there are only 20 to 25,000 genes are present so only 20 to 25,000 in 3.3 billion base pair মনত ৰাখিবা তেনেহলে সব বেস পেয়ার কিন্তু জিন নহয় পার্টিকুলার সিকোয়েন্সে জিনস যিখিনি সিকোয়েন্সে প্রোটিন কোড কৰিব পাৰে যিখিনি সিকোয়েন্সৰ দ্বাৰা আরএনএ তৈয়াৰ হ'ব পাৰে সেইখিনিয়ে হল জিন মই আৰু জিনৰ বিষয়ে নকম আই থিংক তোমালোকে জিনৰ বিষয়ে বুজি গৈছে অলৰেডি বহুত কথা কলো জিনক লৈ ওকে আৰু এটা কনসেপ্ট অলপ পিছত আছে যে স্যার সিস্ট্রন কি তেনেকুৱা লাগে যে ফুলনি মানে বাগিচা সিস্ট্রন মানে জিন মানে সিস্ট্রন কিন্তু হসা নহয় বস্তুটো অলপ পাৰ্থক্য আছে তো হেতু আলোচনা কৰিম অলপ পিছতে কিন্তু বেছিভাগ ষ্টুডেন্টে ইয়াতে এই দুটা বস্তু একেলগে মিলাই পেলাই কিন্তু আমি আজিৰ পিছত আৰু নিমিলে আজিৰ পিছত আমাৰ এই প্ৰবলেম আৰু নহয় আমি বুজি পাই যাম বস্তুটো ঠিক আছে ওকে সৰি ওকে ডিয়াৰ ষ্টুডেন্ট এতিয়া আমি ট্রান্সক্রিপশন ইউনিট লৈ যাত্ৰা কৰিম সোৱা ট্রান্সক্রিপশন ইউনিট এটা কি ধৰা গুটেইখিনি এটা ডিএনএ এটা ডিএনএ টোটাল কমপ্লিট ডিএনএ তো এই ডিএনএটোত কিছু পার্ট আছে যেটো পার্টে প্রোটিন কোড কৰিব যে ধৰা এই পার্টটোৱে এই প্রোটিন এটা কোড কৰিব তো তোমালোকে জানাই যেটো পার্টে কোড কৰিব সেই পার্টটো কি কোৱা হ'ব ডেফিনেটলি সেই পার্টটো কোৱা হ'ব জিন তো ইয়াত আমি কি বনাম তো যিকোনো একটা ডিএনএ ললো সো ডিএনএ লইলো এটো সো এটো ডিএনএ আমি কি করু ই করি পেলাও প্রাইম দি পেলাও সো দিস ইজ 3 প্রাইম এন্ড দিস ইজ 5 প্রাইম বাবা পিছত আকৌ এটো পিছতে মুছি দিও এতিয়া নহয় 3 প্রাইম 5 প্রাইম দেন ইট ইজ 5 প্রাইম 3 প্রাইম আর ইউ ক্লিয়ার নাও দিস ডিএনএ দিস ইজ 2 ডিএনএ স্ট্র্যান্ড অফ ডিএনএ সো আমি ইয়াত কৰিম কি ইউনিট বনাব খুজি আছো
ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনৰ ইউনিট কেনেকুৱা কি বস্তু সেইটো ডিটেইলছ জানিবৰ চেষ্টা কৰি আছো ধৰা ইয়াতে এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে তো এইখিনিত কি আছে বুলি ক'লে তা আনসাৰ ইজ এইখিনিতে সিকোয়েন্স আছে এইখিনিতে সিকোয়েন্স আছে আৰু এইখিনিত আৰু এটা সিকোয়েন্স আকো তো ইয়াতে আৰু এটা সিকোয়েন্স আছে এইটো সো দুফালে দুটা সিকোয়েন্স আছে তো এই সিকোয়েন্সৰ এটা সিকোয়েন্সক কোৱা হয় এইটো সিকোয়েন্স যেটো আছে ইয়াক কোৱা হয় প্ৰমোটাৰ কি কোৱা হয় প্ৰমোটাৰ তো এইখিনি যেটো সিকোয়েন্স এইখিনি এই সিকোয়েন্সটো কোৱা হয় প্ৰমোটাৰ সিকোয়েন্স বা প্ৰমোটাৰ ৰিজন আৰু ইয়াত যেটো সিকোয়েন্স দেখা পাই আছে বলে স্যার এইখিনি তো আপনি বক্স আকিছে আসলে বক্সৰ ভিতৰত সিকোয়েন্স আছে তো এই সিকোয়েন্সখিনি কোৱা হয় টার্মিনেটর এই এরিয়াখিনি কোৱা হয় টার্মিনেটর সো ইয়াত এই প্রমোটার আৰু টার্মিনেটর ইজ are integral part of transcriptional unit তো ইউনিটৰ এই দুটা মুখ্য কিছুমান একক ইও থাকিব লাগিব আৰু থাকিব লাগিব এই মাজৰখিনি এইখিনিতে তো ডিএনএ সিকোয়েন্স আছে এইখিনি কোৱা হয় স্ট্ৰাকচাৰাল জিন সো এইখিনি কোৱা হয় স্ট্ৰাকচাৰাল জিন তো স্ট্রাকচারাল জিন যিখিনি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এই টোটাল ঠাইখিনি কোৱা হয় জিন জিটৰ পৰা নেকি কি হ'ব প্ৰোটিন তৈয়াৰ হ'ব আৰু ক্লিয়াৰ এইখিনিৰ পৰা প্ৰোটিন তৈয়াৰ হ'ব ওকে এতিয়া ইয়াত প্ৰমোটাৰ স্ট্রাকচারাল জিন টার্মিনেটর দিস থ্রি থিংস টুগেদার ইজ কল্ড ইউনিট সো ইয়াক কোৱা হয় ট্রান্সক্রিপশনাল ইউনিট units তো ইয়াতে a নাম্বার হল প্রমোটার b নাম্বার হল স্ট্রাকচারাল জিন c নাম্বার হল টার্মিনেটর সো তিনিটা একেলগে মিলি ইয়াক কোৱা হয় এটা ইউনিট ট্রান্সক্রিপশনৰ এটা ইউনিট গঠন কৰিবৰ কাৰণে তেনেহলে তিনিটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ সিকোয়েন্স আৰু বা ৰিজন লাগে যত নেকি স্টার্টিংত থাকে এটা প্ৰমোটাৰ মাজত থাকে জিনখিনি যিখিনি স্ট্ৰাকচাৰাল জিন বুলি কোৱা হয় আৰু লাষ্টত গৈ থাকে টার্মিনেটর এতিয়া শব্দবিলাকৰ মিনিংৰ লগত পৰিচয় হও প্ৰমোটাৰ মানে প্ৰমোট কৰা আগবঢ়াই দিয়া স্টার্ট কৰা তেনেহলে বুজি পাইছা তো প্ৰমোটাৰ মানে প্ৰমোট কৰা বা এড কৰা এডভান্স কৰা আগুৱাই দিয়া আৰম্ভ কৰি দিয়া স্টার্টিং কৰা এইবিলাক সব মানে হল প্ৰমোটাৰ যিজনে প্ৰমোট কৰে কোনো এটা কাম আৰম্ভ কৰে তাক কোৱা হয় প্ৰমোটাৰ স্ট্ৰাকচারাল জিন মানে গঠনাত্মক জিন যিটো জিনৰ দ্বাৰা মেইনলি তৈয়াৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা তৈয়াৰ হ'ব আৰএনএ সো যিটোৰ পৰা আৰএনএ তৈয়াৰ হ'ব সেইখিনি ঠাই কোৱা হয় গঠনাত্মক জিন বা স্ট্ৰাকচারাল জিন আৰু এটা শব্দ ইয়াত দি আছে টার্মিনেটর The terminator is nothing but called ধ্বংস করা যে তোমালোকে তো টার্মিনেটর মুভি চাইছা না সো গাড়ীবিলাকে কেনেকুৱা টার্মিনেটর হয় টার্মিনেশন কৰি থাকে টার্মিনেটৰৰ কাম হল টার্মিনেশন কৰা টার্মিনেশন মানে হেক কৰা বন্ধ কৰা কোনোবা এটা কাম বন্ধ কৰা কোৱা হয় কোনোবা এটা কাম হেক কৰা কোনোবা এটা কামক ধ্বংস কৰা কোৱা হয় টার্মিনেটর যিটোৱে টার্মিনেশন কৰে তাক কোৱা হয় টার্মিনেটর সো ইয়াতে গৈ নিশ্চয় এই যেটো প্ৰক্ৰিয়া ট্রান্সক্রিপশন যেটো প্রসেস হেটো ইয়াতে গৈ বন্ধ হৈ যাব বা হেক হৈ যাব তো এটা মনত ৰাখিবা সো থ্রি ৰিজনৰ তিনটা কাম প্ৰমোটাৰে ট্রান্সক্রিপশন প্রসেস আৰম্ভ কৰিব স্ট্ৰাকচারাল জিনে আরএনএ তৈয়াৰ কৰিব আৰু টার্মিনেটৰে প্ৰসেসটো বন্ধ কৰাব ক্লিয়াৰ আকৌ কৈ দিছো প্ৰমোটাৰে ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট কৰাব প্ৰমোট কৰিব স্ট্ৰাকচারাল জিনৰ পৰা তৈয়াৰ হ'ব আরএনএ আৰু টার্মিনেটৰে এই ট্রান্সক্রিপশন প্রসেসটো বন্ধ কৰিব স্টপ কৰিব আৰু ক্লিয়াৰ যদি হাৰু কোনোবাই খুদে তাৰ প্ৰমোটাৰটো কি হেৰে বনোৱা ডিএনএ সিকোয়েন্সৰ দ্বাৰা বনোৱা বলে স্ট্ৰাকচারাল জিন কিহৰ দ্বাৰা বনোৱা সিকোয়েন্সৰ দ্বাৰা বনোৱা মনত ৰাখিবা টার্মিনেটৰ কিহৰ দ্বাৰা বনোৱা সিকোয়েন্সৰ দ্বাৰা those are sequences of DNA but they are special sequence we'll discuss later now so promoter sequence কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পিছতেই তো এতিয়া আমি ইয়াত আলোচনা আৰু এটা কথা কৈ থও তোমালোকক যে মোৰ এটা কথা মনত পৰিলে যে এই জিন কোনে কয়েন কৰিছিল নামটো মোৰ মনত পৰিছে এটো জোহানসেন নামৰ এজন বিজ্ঞানী আছিল দা টার্ম কয়েন জোহানসেন মনত পৰিল যদি কৈ দিও জোহানসেনে জিন
টাৰ্মটো কয়েন কৰিছিল কয়েন দা টাৰ্ম সো জিন কয়েন দা টাৰ্ম জোহানসেন সো জোহানসেনে জিন নামটো দিছিলে টাৰ্মটো কয়েন কৰিছিলে মই মনত পৰিল যেহেতু লিখি দিলো ঠিক আছে ওকে সো আমি ট্রান্সক্রিপশনাল ইউনিট আঁকি আছিলো এতিয়া ইয়াতে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছা যে এই দুটা স্ট্যান্ডৰ পৰাই কিন্তু আরএনএৰ সৃষ্টি নহয় অনলি এটা স্ট্যান্ডৰ পৰাহে আরএনএ সৃষ্টি হ'ব আইদাৰ দিস ওয়ান অর দিস ওয়ান বাট it was already discovered that among two one is coding sequence one is coding sequence or coding strand I do one is coding strand another one is template strand so here এই 3 to 5 prime যেটো দেখি আছে হেটো কোৱা হৈছে টেমপ্লেট স্ট্যান্ড আৰু যেটো 5 to 3 prime ডাইৰেকশনত আছে হেটো হল কোডিং স্ট্যান্ড তো ইয়াত এনেকুৱা কিয় লাগি আছে যে কোডিং মানে আরএনএ কোড কৰিব এনেকুৱা কিয় লাগি আছে যে 8 ৰ পৰাই যেন আরএনএ কোড হ'ব বাট ইট ইজ wrong কোডিং স্ট্যান্ডৰ পৰা আরএনএ সিনথেসিস নহয় এটো কোডিং সিকোয়েন্স কোৱাৰ দুটামান কাৰণ আছে যেটো কাৰণ মই অলপ পিছতে আলোচনা কৰি আছো এতিয়া আলোচনা কৰি লও কোনটো স্ট্যান্ডৰ পৰা হ'ব সে এইটো স্ট্যান্ডৰ পৰা আরএনএ টো তৈয়াৰ হ'ব না এইটো স্ট্যান্ডৰ পৰা আরএনএ তৈয়াৰ হ'ব আৰু এটা কথা ভালকৈ তোমালোকক কৈ দিও ডিএনএ ৰ দুটা স্ট্যান্ডৰ পৰা আরএনএ তৈয়াৰ নহয় only এটা স্ট্যান্ডৰ পৰাহে আরএনএ তৈয়াৰ হ'ব আইদাৰ দিস স্ট্যান্ড অর দিস স্ট্যান্ড মই কৈ দিলো দিস স্ট্যান্ড কাৰণ কোনটো স্ট্যান্ডৰ পৰা আরএনএ তৈয়াৰ হ'ব মনত ৰাখিবা 3 prime to 5 prime ডাইৰেকশনত যেটো থাকিব এইটো সোৱা ইয়াত আছে 3 ইয়াত আছে 5 মনত ৰাখিবা যেটো 3 prime 5 prime যেটো স্ট্যান্ড থাকিব ডিএনএ ৰ হেটো স্ট্যান্ডেই টেমপ্লেট হিচাপে ইউজ হ'ব মনত ৰাখিবা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা মনত না থাকিলে কিন্তু নহব মনত ৰাখিবা আকৌ কৈ দিছো কোনটো স্ট্যান্ড টেমপ্লেট স্ট্যান্ড হিচাপে তৈয়াৰ হ'ব টেমপ্লেট মানে কি ফর্মা যেটোৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হ'ব যেনেকৈ তোমালোকে ইটা বনোৱা ফর্মা দেখিছা ইটা ভাটাত ইটা বনোৱা ফর্মা তাতে মাটি ভৰাই আৰু ইটা হৈ যায় তো হেনেকুৱা ফরম্যাট তো কোনটোৰ পৰা তে হেটো কোৱা টেমপ্লেট সো হেইটো টেমপ্লেটৰ পৰা তৈয়াৰ হ'ব এইটো টেমপ্লেটৰ পৰা আরএনএ টো তৈয়াৰ হ'ব মনত ৰাখিবা তেনেহলে হেটোৰ প্ৰাইম কি আছিল 3 prime to 5 prime আৰু যেটো 3 prime to 5 prime হেইটোই হ'ব টেমপ্লেট আৰু বাকি যেটো 5 prime to 3 prime তাৰ হেটো টেমপ্লেট নহয় হেটো কোডিং স্ট্যান্ড কোৱা হয় কি কোডিং স্ট্যান্ড কোৱা হয় তাৰ আনসার আমি দিম যদি সময় পোৱা যায় ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি মুছি দিও এইখিনিত ওকে তো এতিয়া যিখিনি মই আকিছো না ইয়াতে এইখিনিয়ে কোৱা হয় ফিগাৰ ট্রান্সক্রিপশনাল ইউনিট কাৰণ যেটো ইউনিটত এটা প্ৰমোটাৰ থাকে এটা স্ট্ৰাকচাৰাল জিন থাকে আৰু টাৰ্মিনেটৰ থাকে যত প্ৰমোটাৰে ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সক্ৰিপশন প্ৰসেস আৰম্ভ কৰিব আৰু ট্ৰান্সক্ৰিপশন প্ৰসেস স্ট্ৰাকচাৰাল জিনৰ পৰা আৰএনএ টো তৈয়াৰ হ'ব আৰু সেই ট্ৰান্সক্ৰিপশন প্ৰসেসটো ষ্টপ হ'ব বন্ধ কৰিব ইন দা টাৰ্মিনেটৰ ৰিজন সো ইন দা ডিফারেন্ট রিজন different things will happen during the transcription process from here the transcription will start here the RNA will synthesis here the transcription process will stop are you clear now okay these three things is actually together called transcriptional unit so এতিয়া ইয়াত খালি এইখিনি জানিলেই নহব ইয়াত বহুত কথা জানিব লাগিব মই কৈ দিছিলো তোমালোকক অকল এই টেমপ্লেটৰ পৰাহে আরএনএ তৈয়াৰ হ'ব অকল এই টেমপ্লেটৰ পৰাহে আরএনএ তৈয়াৰ হ'ব হেটো বস্তুটো আলোচনা কৰো দুটাৰ পৰা যদি হয় ইয়াৰ পৰা যদি আকৌ এটা আরএনএ হয় কি হ'ব ইয়াৰ পৰা যদি এটা আরএনএ হয় তেনেহলে কি ঘটনা ঘটিব সোৱা তেনেহলে হেখিনি বস্তু আলোচনা কৰো এইখিনি মুছি দিও এতিয়া কিছুমান এসেসরি বস্তু আলোচনা কৰিম যেটো রিলেটেড টু দিস টপিক ফর নিড ইউ নিড টু নো now I'll discuss about the cistron and gene and প্রথম কথা কইলো সে যদি এটো আছিল 3 prime to 5 prime এটো আছিল টেমপ্লেট আৰু এটো হল 5 prime to 3 prime এটো হল কোডিং স্ট্যান্ড তো মই ইয়াত কৈছো অকল টেমপ্লেটৰ পৰাহে আরএনএ সৃষ্টি হয় ইয়াৰ পৰা আরএনএ সৃষ্টি নহয় এটো মই কলো তো যদি দুটাৰ পৰা আরএনএ সৃষ্টি হয় তেনেহলে কি হ'ব what will happen if both the strand actually act as a template what will happen so let's discuss what will happen কি হ'ব সোৱা
সো যদি দুটাৰ পৰাই এইটোৰ পৰাও যদি আৰএনএ তৈয়াৰ হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা যেটো আৰএনএ তৈয়াৰ হ'ব ধৰা এইটো আৰএনএ তৈয়াৰ হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা যেটো আৰএনএ তৈয়াৰ হ'ল সো তেনেহ'লে মনত ৰাখিবা এই আৰএনএটো যেটো তৈয়াৰ হ'ব হেটো 5 প্ৰাইম টু 3 প্ৰাইমৰ তৈয়াৰ হ'ব আৰু এইটো আৰএনএ যেটো তৈয়াৰ হ'ব এইটো 3 প্ৰাইম টু 5 প্ৰাইম তৈয়াৰ হ'ব আৰু দুটাই এটাৰ কমপ্লিমেন্টাৰী বেছ পেয়াৰ হ'ব সো যদি দুটাই এটাৰ কমপ্লিমেন্টাৰী ধৰি লোৱা এইটো আছে এ ইউ জি সি 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 এইটো হ'ল এটা আৰএনএ আৰু এটা আৰএনএ হ'ল ইউ এ সি জি 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 তেনেহ'লে চোৱাচোন এইটো আৰএনএ দুটা দেখোন কমপ্লিমেন্টাৰী টু ইচ আদাৰ পৰিপূৰক এইফালে এ আছে এইফালে ইউ আছে এইফালে ইউ আছে এইফালে এ আছে এইফালে জি আছে এইফালে সি আছে এইফালে সি এইফালে জি সি জি সি জি দেখুন ই কমপ্লিমেন্টাৰী যদি এনেকুৱা কমপ্লিমেন্টাৰী দুটা আৰএনএ একে সময়ত যদি তৈয়াৰ হৈ যায় তেনেহ'লে এই দুটাৰ মাজত বন্ড ফৰ্মেশ্যন হৈ যাব বন্ড ফৰ্মেশ্যন হৈ এইটো ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰএনএ তৈয়াৰ হ'ব ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড আৰএনএ তৈয়াৰ হ'ব কিয় আৰএনএ কৈছো ডিএনএ কিয় নহয় কাৰণ চোৱা ইউৰাসিল আছে ইউৰাসিল থাকিলে কেতিয়াও ডিএনএ কোৱা নহয় সো ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰএনএ তৈয়াৰ হৈ যাব আৰু ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰএনএ মনত ৰাখিবা কেতিয়াও ট্ৰান্সলেশ্যনত ভাগ ল'ব নোৱাৰে ট্ৰান্সলেশ্যন এনাদাৰ প্ৰসেছ ট্ৰান্সলেশ্যন প্ৰসেছত কি ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰএনএ ভাগ ল'ব নোৱাৰে কাৰণ ট্ৰান্সলেশ্যন প্ৰসেছটো তোমালোকক বুজোৱা নাই ট্ৰান্সলেশ্যন কি আৰএনএৰ পৰা প্ৰটিন তৈয়াৰ হোৱা প্ৰসেছটো কোৱা হয় ট্ৰান্সলেশ্যন কোৱা হয় তো এইটো আমি নেক্সট লেকচাৰত আহিম তো আৰএনএৰ পৰা প্ৰটিন তৈয়াৰ হ'বলৈ গ'লে ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব লাগে মনত ৰাখিবা ইয়াত অকল এমআৰএনএ সিঙ্গেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰএনএ লাগিব ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰএনএ সিঙ্গেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰএনএ হ'লেহে প্ৰটিন তৈয়াৰ হ'ব অন্যথা প্ৰটিন তৈয়াৰ নহয় কাৰণ ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰএনএ ৰাইবোজমত বাইণ্ড কৰিব নোৱাৰে ক্লিয়াৰ সো ইয়াত ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰএনএ ৰাইবোজমত বাইণ্ড নহয় এনেকৈ তো ইয়াত সিঙ্গেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰএনএ হে ল'ব অকল এমআৰএনএ হে ল'ব মনত ৰাখিবা তো এতিয়া তেনেহ'লে ক্লিয়াৰ আকৌ কৈছো যদি দুটা ষ্ট্ৰেণ্ডেই ডিএনএ টেমপ্লেট হিচাপে ইউজ হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে কি হ'লহেঁতেন প্ৰথম কথা তেনেহ'লে কি হ'লহেঁতেন দুটা পৰিপূৰক বা কমপ্লিমেণ্টাৰী আৰএনএ তৈয়াৰ হ'লহেঁতেন আৰু দুটা আৰএনএ নিজৰ মাজত কমপ্লিমেণ্টাৰী বেছ পেয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে দুটাই বন্ড ফৰ্মেশ্যন কৰি এটা ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰএনএ তৈয়াৰ হ'লহেঁতেন আৰু যদি ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰএনএ যদি তৈয়াৰ হৈ যায় তেনেহ'লে ইট ক্যান নট actually takes part in the translation process a double strand RNA translation process ot bhag lobo nware and because of that the protein will not synthesize clear tena hole এইটো মনত ৰাখিবা কিয় দুটা স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট হিসাবে ব্যবহার নহয় কারণ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ তৈয়াৰ হৈ যাব পাৰে বিকজ অফ কমপ্লিমেন্টাৰী স্ট্যান্ড তৈয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে তো আই থিংক বুজিছা যদি বুজা নাই তেনেহ'লে মোক আকৌ তোমালোকে পিছত কমেন্ট বক্সত জনাবা যে স্যার বুজি নাপালো যে কিয় দুটা টেমপ্লেটে ব্যবহার নহলে এটা টেমপ্লেট ব্যবহার হয় দুটা টেমপ্লেট ব্যবহার হলে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ তৈয়াৰ হয় ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ ট্রান্সলেশনত ভাগ নলয় দ্যাট ইজ দ্য আনসার ওকে প্রোটিন সিনথেসিস নকৰিব নোৱাৰে অনলি সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ হে প্ৰটিন সিনথেসিস কৰিব পাৰে আৰু ক্লিয়াৰ না ওকে লেটস মুভ টু দ্য অ্যানাদার কনসেপ্ট যে কি ধৰা এইটো আছিল কি 3 to 5 আৰু এইটো আছিল 5 prime to 3 তেনেহলে ধৰি লোৱা ইয়াত সিকোয়েন্স কি আছে সে ধৰি লোৱা এইখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰাল জিন ইয়াত আছে এ টি জি সি 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 জি ইয়াত আছে টি এ আছে সি জি 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 আৰু আছে সি তো এইটো ধৰা এটা ডিএনএ আৰু এই ডিএনএৰ মনত ৰাখিবা অনলি দিস উইল অ্যাক্ট এজ এ টেমপ্লেট মনত ৰাখিবা এইটো কি হিচাপে দিছো টেমপ্লেট আৰু এই টেমপ্লেট যদি ইউজ হ'ব তেনেহলে এই স্ট্যান্ডক কোডিং স্ট্যান্ড কোৱা হ'ব ই কোনো ঠাইতে ভাগ নলয় কোডিং স্ট্যান্ড বুলি কোৱা হ'ব আৰু এটো টেমপ্লেট স্ট্যান্ড মনত ৰাখিবা এই স্ট্যান্ডৰ ইউজ হ'ব এজ এ টেমপ্লেট ফৰ দা আরএনএ যেটো আরএনএ সিনথেসিস হ'ব গৈ আছে এইটো টেমপ্লেট হিচাপে ল'ব সেই কাৰণে নতুন আরএনএ যেটো সিনথেসাইজ হ'ব সে ধৰা মই যদি এইটো ৰেড কালাৰ ইউজ কৰো তেনেহলে ধৰা ইয়াতে ৰেড কালাৰ নতুন আরএনএ টো ফৰ্মেশন হ'ব কোত ধৰা এসিৰ পৰা আৰম্ভ কৰো তো ধৰা এইখিনিতে টার্মিনেটর আছে এইখিনিতে প্রমোটার আছে তো মনত ৰাখিবা সরি ইফালে প্রমোটার আছে ইফালে টার্মিনেটর আছে তেনেহলে মনত কৰিবা সো আরএনএ টো ফর্মেশন হ'ব জি 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 এ ইউ তো এইটো হৈ গল তো 3 আছিল তেনেহলে এটা 5 প্রাইম এটা 3 প্রাইম তেনেহলে আরএনএ যেটো সিনথেসাইজ হল যেটো আরএনএ সিনথেসাইজ হল হেটো 5 প্রাইম
3 প্ৰাইম ডাইৰেকশ্যনত সদায় মনত ৰাখিবা সিনথেসাইজ নিউ আৰএনএ সদায় ইয়াত আৰএনএটো কি হ'ল ইউ এ জি 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 বুজি পাইছা তো এইটো হ'ল আৰএনএ তৈয়াৰ হ'ল তেনে এই আৰএনএটো কোনটো টেম্পলেটৰ পৰাহে তৈয়াৰ হ'ল কাৰণ এই আৰএনএটো টেম্পলেটৰ কমপ্লিমেণ্টাৰী আৰু মনত ৰাখিবা টি আৰএনএত কেতিয়াও নাথাকে তোমালোকে জানানে সেইকাৰণে টি ঠাইত ইউৰাচিল তৈয়াৰ হয় মনত ৰাখিবা সো এইটো বস্তু জনাৰ দৰকাৰ আছিল ওকে আৰু কিছুমানে এনসিটিৰ এটা টাৰ্ম বুজি নাপায় যে সেই টাৰ্মটো আলোচনা কৰো এইটো কি বস্তু আছে যেনেকুৱা ধৰা এইটো হ'ল ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ইউনিট এইটো হ'ল প্ৰমোটাৰ পি এইটো হ'ল টাৰ্মিনেটৰ টি বুজি পাইছা দিস ইজ স্ট্ৰাকচাৰাল জিন ক্লিয়াৰ সো ইয়াতে কি লিখিছে যে এই প্ৰমোটাৰটো থকাৰ কথা এটা তেওঁলোকে কমপ্লেক্স কৰি লিখিছে না কি লিখিছে যে ইয়াক লিখিছে কোড থাকে প্ৰমোটাৰটো কোড থাকে আপ ষ্ট্ৰীমত থাকে আপ ষ্ট্ৰীম অফ 5 প্ৰাইম ইউটিআৰ ৰিজনত থাকে আৰু টাৰ্মিনেটৰটো কোড থাকে লিখিছে ডাউন ষ্ট্ৰীম 3 প্ৰাইম ইউটিআৰ ক্লিয়াৰ সো এটো কিয় এনেকৈ লিখিছে কোৱা সো এটো 5 প্ৰাইম এটো 3 প্ৰাইম এটো 5 প্ৰাইম এটো 3 প্ৰাইম তো কোৱা কি তোমালোকৰ এনসিআৰটিত লিখিছে যে প্ৰমোটাৰটো আপষ্ট্ৰীম 5 প্ৰাইমত 5 প্ৰাইমত থাকে তো আপষ্ট্ৰীম মানে কি ডাউনষ্ট্ৰীম মানে কি একচুয়ালি দিস ইজ আপষ্ট্ৰীম অফ জিন আপষ্ট্ৰীম অফ জিন কমপ্লিট কৰিলে ডাউনষ্ট্ৰীম অফ জিন মনত ৰাখিবা দ্যাট মিন্স এইটো এটা জিন না এইটো স্ট্ৰাকচাৰাল জিন না তো জিনৰ আপষ্ট্ৰীম হল ইফালে দিস ইজ দা আপষ্ট্ৰীম এন্ড ডাউনষ্ট্ৰীম সৰি জিনটো আপষ্ট্ৰীম এইফালে আৰু ডাউনষ্ট্ৰীম এইফালে তো এটা কোনোবা এটা জিনৰ আপষ্ট্ৰীম বুজাবলৈ হলে আৰু ডাউনষ্ট্ৰীম বুজাবৰ কাৰণে ডাউনষ্ট্ৰীম এন্ড আপষ্ট্ৰীম অফ জিম শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে যেটো আপষ্ট্ৰীম মানে এইফালে তেনেহলে প্ৰপোৰ্টনটো কোন থাকে সদায় মনত ৰাখিবা কোডিং সিকোয়েন্সৰ ওপৰতে সদায় কথা ক'ব লাগে কম্পেয়াৰ কৰি কোডিং সিকোয়েন্স তেনেহলে ইয়াত লিখিব পাৰি যে আপষ্ট্ৰীম অফ 5 প্ৰাইম 5 prime of UTR মানে untranslated region because this region will not translate so সেইকাৰণে UTR বুলি কোৱা হয় so আমি সেইকাৰণে কৈছো upstream of 5 prime UTR ত প্ৰমোটাৰ থাকে আৰু ডাউনষ্ট্ৰীম 3 prime UTR ত থাকে টাৰ্মিনেটৰ কিয়নো কোডিং সিকোয়েন্সটো মানুহে আগতে ভাবিছিল বিজ্ঞানীসকলে যে কোডিং সিকোয়েন্সটো আসলে কোড কৰে এইটো হল নন কোডিং ভাবিছিল মানুহে এইটো নন কোডিং পিছত গৈ আৱিষ্কাৰ হল যে নন কোডিংটোই আসলে টেমপ্লেট পিছত তেওঁলোকে আৰু নাম চেঞ্জ কৰা নাই কোডিং সিকোয়েন্সৰ তেওঁলোকে এই নন কোডিং চেঞ্জ কৰি টেমপ্লেট কৰি দিছে সিকোয়েন্স কিন্তু কোডিং সিকোয়েন্সটো কোডিং ৰাখিয়ে দিছে কাৰণ আৰু এটা কাৰণ হল কোডিং সিকোয়েন্স যেটো আরএনএ ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব যে ধৰা এটো 5 প্ৰাইম টু 3 প্ৰাইম যেটো নতুন আরএনএ তৈয়াৰ হল একচুয়ালি আরএনএ যিকেটা সিকোয়েন্স থাকিব হেকেটা সিকোয়েন্স আৰু ইয়াৰ সিকোয়েন্স সেম বুজি পাইছা তো বহুত কাৰণত এই কোডিং সিকোয়েন্সে থাকি গল কিন্তু যেতিয়া হুনা যায় কোডিং সিকোয়েন্স এনেকুৱা লাগে যে ইয়ে কোড কৰিব আমাৰনে কিন্তু আসলে হসা নহয় টেমপ্লেট কোড কৰে তো প্ৰথম আৱিষ্কাৰ হৈছিল যেহেতু হেটো নাম হেনেকৈ কৈ ৰাখি দিলে কোডিং সিকোয়েন্স বুলি আৰু কাৰণ আছে দুই এটা ৰাখাৰ তেনেহলে যদি কোনোবাই হুদে প্ৰমোটাৰ কোনটোত কোড থাকে তেনেহলে কবা আপষ্ট্ৰীম অফ 5 প্ৰাইম upstream of the gene or upstream of 5 prime লিখিব না লাগে 5 prime of coding sequence এনেকৈ ক'ব পাৰি যে কোড থাকে সো পজিশন কি প্ৰমোটাৰ কোড থাকে প্ৰমোটাৰ থাকে 5 prime আপষ্ট্ৰীমত থাকে ইফালে আপষ্ট্ৰীম তো থাকে কাৰ কোডিং সিকোয়েন্সৰ বলে টাৰ্মিনেটৰ কোড থাকে ডাউনষ্ট্ৰীম of 3 prime coding sequence এনেকৈ ক'ব পাৰি এনসিআরটি এনেকৈ কৈছে যে পজিশন কোড প্ৰমোটাৰৰ পজিশন কোড টাৰ্মিনেটৰৰ পজিশন কোড একো নহয় আপষ্ট্ৰীম মানে জিনৰ আপষ্ট্ৰীম ডাউনষ্ট্ৰীম মানে জিনৰ ডাউনষ্ট্ৰীম এটো আৰু একো নাই আৰু যেহেতু কোডিং সিকোয়েন্স লৈ সব কথা কোৱা হয় সেইকাৰণে কোডিং সিকোয়েন্সক ইয়াত লিখা হৈছে টেমপ্লেট লিখা হোৱা নাই Okay, now we need to go more deeper about the cistron. What is cistron actually? Let's define the cistron. So, ki likhim hami cistron? Define koru. Zinor logot compare kori diu. So, yate cistron ki likhim? Cistrons are
the sequence of gene which code for particular protein or polypeptide. So এনেকুৱা দিব পাৰি. So actually gene বহুত broad category word, whereas compare with cistron to জিনৰ ভিতৰতে থাকে, কিন্তু জিনটো এটা ব্ৰড ক্যাটেগৰি ওয়ার্ড. একচুয়ালি দুটাই ফুলনি মানে বাগিচায় প্ৰায় বোঝা যায় জিনো কোড ফৰ প্ৰটিন কৰে আৰু সিস্ট্ৰনো কোড ফৰ প্ৰটিন কৰে. কিন্তু যদি আমি জিনৰ ডেফিনেশন দিও সদায় আরএনএ কোড কৰাকেই বুজাও, কাৰণ জিনে আরএনএ কোড কৰে, কাৰণ জিনে আরএনএ কোড কৰিব পাৰে, কিন্তু সিস্ট্ৰনে ডাইৰেক্ট পলিপেপটাইড কোড কৰা বুলি লিখিলে ধুনীয়া হয়. পলিপেপটাইড কাৰণটো অলপ পিছতে বুজাই আছো ডেফিনেশনৰ দ্বাৰা. সো ইয়াত মনত ৰাখিবা দিস জিন ক্যান বি কোড ফৰ এমআরএনএ, আরআরএনএ, টিআরএনএ, এমআইআরএনএ, HNRNA, etc. etc. But cistron will only code for polypeptide, not tRNA, not HNRNA, etc. etc. So now let's define this, and these cistrons are a sentence likhibo pari. Cistrons are the functional sequence of gene. তো খালি ডেফিনেশন লিখিলে তো নহব, ইয়াক বুজিব পৰা হ'ব লাগিব কি লিখিলো আসলে. why cistrons are functional sequence of gene, আৰু ক'ত থাকে সিকোয়েন্স আৰু সিস্ট্রন ক'ত থাকে, এইটো বুজাৰ কাৰণে এটা কনসেপ্ট বুজিব লাগিব আমি. এই কনসেপ্টটো বুজিলেই আমি সিস্ট্রন আৰু জিনৰ মাজত ডিফাইন কৰিব পাৰিম. সোৱা লেটস ডিফাইন, সৰি. So let's define the gene and cistron. Actually, in prokaryotes and eukaryotes যদি ভাগ কৰো, eukaryotes দুটাৰে যদি স্ট্রাকচারাল জিনটো চাও নহয় অলপ ডিফারেন্স দেখা পাম. কি দেখা পাম? সো ইয়াত প্রকারিয়ট যেটো ধৰা এটো প্রকারিয়টছৰ জিন ডিএনএ এটো, আৰু প্রকারিয়টছৰ জিনত তোমালোকে যে ধৰা এইখিনি হল এইখিনি আছে প্রমোটার, দিস ইজ পি, এন্ড হিয়ার ইট ইজ এ টার্মিনেটর. ধৰা এটা প্রকারিয়টছৰ জিন আৰু এইখিনি হল স্ট্রাকচারাল জিন, কিন্তু এইটো স্ট্রাকচারাল জিনত সেপারেট এনেকুৱা জিনো আছে. এইটো এটা জিন তিনটা একো ধৰা তোমালোকে এনেকুৱা কোডবা পাইছিলা মনত পৰে? লেক অপাৰেন যদি পঢ়িছা, যদি পঢ়া নাই তেন্তে নুবুজিবা. তো ইয়াতে ধৰা লেক মনত পৰে, লেক জেড, লেক ওয়াই আৰু লেক এ. সো এনেকুৱা আমি পাইছিলো না? তো মনত ৰাখিবা লেক জেড এটা জিন, লেক ওয়াই এটা জিন, লেক এ এটা জিন. সো সবকেইটা এটা এটাকৈ জিন. তো আমি দেখো সো 1 2 3. তো কিন্তু এটা স্ট্রাকচারাল জিনত এইটো গোটেইখিনি মিলি এটা জিন, এই জিন. কিন্তু ইয়াত সোয়া এটা জিনত তিনটা ইউনিটে 3 ডিফারেন্ট প্রোটিন সিনথেসিস কৰিব পাৰিব, কিন্তু এমআরএনএ এটাই. বুজি পাইছা? আৰু এই এমআরএনএৰ এইখিনি সিকোয়েন্সৰ পৰা তৈয়াৰ হ'ব এটা প্ৰোটিন, এইখিনিৰ পৰা তৈয়াৰ হ'ব আৰু এটা প্ৰোটিন, এইখিনিৰ পৰা তৈয়াৰ হ'ব আৰু এটা প্ৰোটিন. সো ইয়াতে দিজ আৰ সিস্ট্রন, here another cistron. That means কি ক'ব পাৰো, এই সিস্ট্রন কি লিখিব পাৰো, কি এটা ধুনীয়া শব্দ লিখিব পাৰো, এ জিন ক্যান কনজিস্ট সেভারেল সিস্ট্রন. তো ইয়াৰ পৰা তো এইখিনি হল জিন. মই তলৰখিনি মুছি দিও. ধৰা এই গোটেইখিনি মিলি জিন, কিন্তু ইয়াত কেইটা সিস্ট্রন আছে? 1 2 3. প্রকারিয়টছৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা বহুত কেইটা সিস্ট্রন থকা দেখা যায়. সো মই তেনেহলে আৰু ক্লিয়ারলি বস্তুটো ভিজিবল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো যে দিস হোল থিংস এ জিন, structural gene. So a structural gene, but here this is a cistron, another cistron. মনত ৰাখিবা. বুজি পাইছা তো?
So tenahole several cistron is present in this actually one structural gene. That's why prokaryotic prokaryotic genes are polycistronic. Polycistronic boli koa hoy. Prokaryotic kio polycistron poly mane ki several. So here you can see the one cistron, another cistron. So there are 3 cistron in a single structural gene. So here tenahole buji pala. So je cistron bilak genore part. Buji paisa. Ji bilake special protein coat koribo pare. বুজি পাইছে তো এতিয়া কিবা যেন এনেকুৱা লাগি আছে ঘুলিমুলি হৈ গৈ আছে জিনস অলসো কোড ফৰ প্ৰোটিন জিনস অলসো কোডিং ফৰ এ প্ৰোটিন সিস্ট্রন অলসো কোডিং ফৰ এ প্ৰোটিন কিন্তু সিস্ট্রন আর দ্য ইউনিট অফ জিন দ্য ফাংশনাল ইউনিট অফ জিন হিয়ার ওয়ান সিস্ট্রন another cistron there will be several cistron in a single structural gene in case of prokaryotic DNA prokaryotic transcription or unit you will find several structural gene but if you that's why because of this several structural gene it is several cistron it is called polycistronic DNA and if you draw the eukaryotes one you will get a promoter and you will get a terminator and you will get only one structural gene here. One structural gene here. There will be no more cistron. So yet only one structural gene ase and that means only one cistron ase. বুঝি পাইছে তো কিন্তু ইয়াত several cistron present ইয়াক কোৱা হয় split gene বুলিও কোৱা হয় split gene. So because here this one here splitting is there because this cistron will code for a particular protein this will code for a particular protein this will code for a particular protein as তোমালোকে ল্যাক অপারেশনত পাই আহিছা যে several cistron structural gene or several cistron several protein কি করে synthesize করে কিন্তু ইউক্যারিওটসত only one structural gene থাকে আর only one cistron থাকে. That's why it is called monocistronic. It is called monocistronic. Clear? So then eukaryotic DNA have monocistronic. So clear? Okay. তেনেহলে মই বুজাব পাৰিছো তেনেহলে এনেকুৱা এটা সেন্টেন্স লিখা যায় নে সিস্ট্রনৰ বিষয়ে ডেফিনিশন কেনেকুৱা হ'ব চোৱাচোন মই যদি ডেফিনিশন তেনেকুৱা দিও যে কি লিখিম A gene can consist several cistron. বুঝি পাইছা several cistrons. তো বহুত কেইটা সিস্ট্রন একেলগে এক হৈ তৈয়াৰ হয় জিন তেনেহলে জিনটো হল বহুত ডাঙৰ এটা ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট যৰ এটা পাৰ্ট হ'ব পাৰে cistron বুঝি পাইছা তো তেনেহলে কিন্তু জিন অলসো কোডিং ফর এ প্রোটিন বাট জিনস একচুয়ালি ফার্স্টত আমি জিনসৰ ক্ষেত্ৰত বেছিভাগ ডেফিনেশনত লিখিব কৰিব পাৰো যে কোড ফর পার্টিকুলার আরএনএ হয় নাই তো ইট মে বি এমআরএনএ আরআরএনএ টিআরএনএ এসএনআরএনএ এইচএনআরএনএ সব এনেকুৱা আরএনএ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু সেই আরএনএৰ অকল জিনৰ অকল এমআরএনএটোৱে প্ৰটিন বনাব পাৰে মনত ৰাখিবা কিন্তু জিনৰ যেটো ইন্টিগ্ৰেল যেটো পাৰ্ট সিস্ট্রন ইন কেস অফ প্রোক্যারিওটিক সেল সো ইয়াত ধৰা প্রোক্যারিওটত তিনটা সিস্ট্রন আছে সিস্ট্রনৰ পৰা মাস্ট প্ৰটিন হবই সিস্ট্রনৰ পৰা প্ৰটিন হবই কিন্তু জিনে যেটো আরএনএ বনায় দ্যাট আরএনএ প্ৰটিন নবনাব পাৰে কাৰণ আরএনএ ক্যান নট সিনথেসাইজ cannot code for any protein tRNA cannot code for protein HNRNA cannot code for any protein miRNA cannot code for any protein only mRNA can code for a protein here cistron bilakor pura protein hoboi must polypeptide hoboi so ei karone koisu a gene can consist several cistron and a cistron is a functional unit of a gene monot rakhiba
সো এনেকুৱাকৈ তোমালোকে সিস্ট্ৰনক ডিফাইন কৰিব পাৰা এন্ড prokaryotic DNA prokaryotic genes are polycistronic and eukaryotic genes are monocistronic clear okay so etia aru eta kotha koi thobo lage jeneko eta nitot ahisil I think mor monot pore dhora eto eta promoter aru eto hol terminator so iate ki sequence thakibo pare to moi je koisu promoter are also promoter is also sequence of DNA তো কেনেকুৱা সিকোয়েন্স থাকিব পাৰে তো হে সিকোয়েন্স কি থাকিব পাৰে তাৰ বিষয়ে এটা আভাগ দিব খুজু যে এটা প্ৰমোটাৰত কি সিকোয়েন্স থাকিব পাৰে তো প্ৰমোটাৰত দুই ধৰণৰ সিকোয়েন্স থাকিব পাৰে ইয়াত লিখো প্ৰমোটাৰ সিকোয়েন্স তো সিকোয়েন্সত এটা হ'ব প্ৰক্ৰিয়টছৰ আৰু এটা হ'ব ইউক্যাৰিয়টছৰ দুটাৰে সিকোয়েন্স promoter sequence black so ইয়াত যেটো prokaryotic sequence আছে হেটো 6 base pair sequence আৰু যেটো eukaryotic sequence আছে হেটো 7 base pair sequence clear so ইয়াত যেটো prokaryotes promoter sequence আছে তাক কোৱা হয় TAT clear কি কম pronunciation tatat নে কি কোৱা tatat so তো ইয়াক ডিসকভার কৰিছিল প্ৰিবনো এটা সায়েন্টিস্টে ডিসকভার কৰিছিল আৰু সেই কাৰণে ইয়াক কোৱা হয় প্ৰিবনো বক্স সো প্ৰিবনো বক্স বুলি কোৱা হয় তো তেনেহলে প্ৰক্ৰিয়টছৰ যেটো 6 বেস পেয়াৰ যুক্ত যেটো সিকোয়েন্স TAT মই কও টাটাট হে টাটাট তো প্ৰিবনোস বক্স বুলি জনা যায় ইটস এ সিকোয়েন্স অফ DNA যেটো নেকি প্ৰমোটাৰ সিকোয়েন্স অফ প্ৰক্ৰিয়টিক সেল clear and this sequence was discovered by Pribno hence it was named as Pribno box eukaryotic যেটো 7 base pair sequence হেটো TAT A 1 2 3 4 5 6 7 7 base pair ইয়াক কোৱা হয় টাটা বক্স I think টাটা বক্সৰ ওপৰত কোশ্চেন আহিছিল ঠিক আছে সো টাটা বক্স হল eukaryotic cellot থকা DNA thoka promoter sequence so Tata box is the promoter sequence of eukaryotes and Pribno box is the sequence of is the promoter sequence of prokaryotes I think এইখিনি আলোচনাতে তোমালোকে বুজি পাই গৈছা যে বহুতখিনি ইয়াতে আলোচনা হৈ গৈছে তথাপি কিছুমান কনসেপ্ট থাকি যায় যদি কাৰোবাক জানিব লাগে যে ৰেকন কি বা মিউটন কি কারণ ইয়াৰ লগত সামঞ্জস্য আছে কার আমাৰ ইয়াৰ আছে সিস্ট্ৰনৰ সব বিলাকেই এটাৰ লগত জড়িত কিন্তু কনফিউজিং ওয়ার্ড সিস্ট্ৰন ৰেকন মিউটন সো যদি এইবিলাকৰ ডিটেইলস তোমালোকৰ লাগে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত জনাবা মই আৰু এটা সৰু ভিডিও বনাই এইবিলাক শব্দ জিন so these all are actually look like synonyms but they are not synonyms they are different word with different function so but ইয়াত কই ই হৰু বুজি পাইছা তো আমি বেলেগ এটা ভিডিও বনাই যদি তোমালোকৰ লাগে তেনেহলে ইয়াৰৰ মাজত মই কম্পেয়াৰচন এটা কৰি এটা ভিডিও বনাম সো আই থিংক আজি আৰু ভিডিওটো বেছি ডাঙৰ নকৰো বহুতখিনি আলোচনা কৰিবলৈ ট্ৰান্সক্ৰিপচন ইউনিটত এইটোই হল হাইয়েস্ট লং ভিডিও ইন দা হোল ইন্টারনেট উইথ হিউজ ইনফরমেশন রিলেটেড টু দা ট্রান্সক্রিপশন ইউনিট আই থিংক তোমালোকক বুজাব পাৰিছো যদি বুজা নাই তেনেহলে কমেন্ট বক্সত জনাবা মই বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰিম থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান থ্যাংক ইউ গুড ইভিনিং এগেইন